تو میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ایسے مشاعرے میں شرکت کی جائے کہ جس مشاعرے میں سننے والوں کے اخلاق کی، کردار کی، محنت کی، جرأت کی، اخلاص کی قسم کھائی جا سکے۔ حاضرین گرامی، میں سوچتا ہوں کہ میرے درمیان ایسے لوگ تشریف فرما ہیں کہ جن سے 2 گھنٹے گفتگو کرو تو آپ محسوس کرو گے کہ آپ نے کسی یونیورسٹی میں 2 سال تعلیم حاصل کر لیا ہے۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور سب سے یادگار مشاعرہ ہے۔ حاضرین گرامی، مجھے اجازت دیں ایک مطلع ایک شعر کے لیے، لیکن محسوس کرائیں کہ میں زندہ قوم کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مجھے لگے کہ میں بسبق کلیان میں ہوں، اہل علم، اہل دانشوران قوم و ملت کے سامنے ہوں۔ اجازت دیں، پیش کرتا ہوں، میری مائیں اور بہنیں تشریف رکھتی ہیں، سب کی شرکت چاہتا ہوں، پیش کرتا ہوں بطور خاص۔ عطا کریں۔ فضا جس سے معطر ہو، فضا جس سے معطر ہو، وہ خوشبو عام ہو جائے، کیا بات؟ جو ٹوٹے دل کو جوڑے ایسا جادو عام ہو جائے۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے پوری رات آپ کو شاعری سنا سکتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس وقت اس مشاعرے میں مجھے کیا پڑھنا ہے۔ چاہتا ہوں کہ چوتھا مصرع مکمل ہو، اللہ کرے کہ آپ کے تائیوں کی گونج میری آواز سے آواز ملائے۔ پیش کرتا ہوں درخواست۔ فضا جس سے معطر ہو، فضا جس سے معطر ہو، وہ خوشبو عام ہو جائے، جو ٹوٹے دل کو جوڑے سجادو عام ہو جائے۔ جہالت ختم کرنا ہے تو پھر پڑھنا ضروری ہے، جہالت ختم کرنا ہے تو پھر پڑھنا ضروری ہے۔ میرے مولا نظام علم ہر سو عام ہو جائے، میرے مولا نظام علم ہر سو عام ہو جائے۔ بہت شکریہ حاضرین گرامی، 4 مصرے اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں جب دیکھتا ہوں اپنی بہنوں کو اپنے سامنے تو مجھے یاد آتے ہیں 4 مصرے۔ میں سوچتا ہوں کہ میری ان بہنوں نے جب ہندوستان میں چاہا انقلاب برپا کر دیا۔ 2-3 سال قبل CA/NRC کی مہم چل رہی تھی، میری بہنوں نے ایسا تاریخ رقم کیا کہ دنیا اسے یاد رکھے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے جب بھی حالات کو آپ نے چاہا تعلیم کے حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے آپ نے ہواؤں کا رخ موڑا ہے۔ میں آپ کی شخصیت کو، آپ کی موجودگی کو سلام کرتا ہوں اور 4 مصرے آپ کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ نہ بنگلے پر نہ گاڑی پر، نہ بنگلے پر نہ گاڑی پر، نہ اونچی کوٹھیوں پر ہے، نہ سونے پر نہ چاندی پر، نہ ہیرے موتیوں پر ہے، نہ بنگلے پر نہ گاڑی پر، نہ اونچی کوٹھیوں پر ہے، نہ سونے پر نہ چاندی پر، نہ ہیرے موتیوں پر ہے۔ امیر شہر تجھ کو ناز ہوگا اپنی دولت پر، امیر شہر تجھ کو ناز ہوگا اپنی دولت پر، ہمیں تو ناز اپنے قوم کے ان بیٹیوں پر ہے، ہمیں تو بیٹیوں پر ہے۔ امیر شہر تجھ کو ناز ہوگا اپنی دولت پر، ہمیں تو ناز اپنے قوم کے ان بیٹیوں پر ہے۔ بہت شکریہ حاضرین گرامی، آئیے 4 مصرے اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو مشاعرہ ہے جشن ولادت کا، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک 4 مصرے پڑھوں۔ اردو دنیا کے مشاعروں کے وقار، اس مشاعرے کی آبرو میرے محترم جناب نواز دیوبندی صاحب تشریف رکھتے ہیں، انہیں کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ 4تھے مصرے میں ایک نام آئے گا اور اس نام کو سن کر آپ کی آنکھوں میں چمک آئے گی، اور میں محسوس کروں گا کہ اس نام سے، اس شخصیت سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں۔ پیش کرتا ہوں درخواست ملاحظہ فرمائے۔ ارشاد بھی عطا کریں۔
सब फूल यहाँ मुरझाते हैं, तू प्यार की शबनम पैदा कर। सब फूल यहाँ मुरझाते हैं, दो टूटे दिलों को एक कर दे, ऐसा कोई मरहम पैदा कर। सब फूल यहाँ मुरझाते हैं, तू प्यार की शबनम पैदा कर। दो टूटे दिलों को एक कर दे, ऐसा कोई मरहम पैदा कर। दो टूटे दिलों को एक कर दे, ऐसा कोई मरहम पैदा कर। इस मुल्क के दुश्मन की औकात बताने की खातिर, इस मुल्क के दुश्मन की औकात बताने की खातिर, है मेरे खुदा टीपू जैसा सुल्तान तो हर दम पैदा, है मेरे खुदा टीपू जैसा मुबारक मुबारक, बहुत अच्छी। पैदा कर। और हज़रत गिरामी 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। यकीन जानिए कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ बैठा हुआ एक शख्स 1000 शख्स के बराबर है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सदर आली वकार जनाब अब्दुल रज़ाक बाबा चौधरी साहब का कि इतने अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात कराई है। हज़रत गिरामी 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। वही 4 मिसरे इस मुशायरे का मकसद है, इस वक्त हिंदुस्तान की ज़रूरत है। पेश करता हूँ दरख्वास्त। इस तरह से उलझे दुनिया में ईमान की सरहद भूल गए। क्या बात है भाई, वाह। इकरा की वो आयत भूल गए, जीने का ही मकसद भूल गए। हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया। हम इल्जाम लगाते हैं सरकारों पर, हम इल्जाम लगाते हैं दूसरी कौमों पर, लेकिन जानिए कि इस कौम की तरक्की का सिर्फ एक ही इलाज है कि बच्चे बच्चे को तालीम याफ्ता बनाया जाए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मुझे अल्लाह के रसूल की वो हदीस याद आती है कि तालीम हासिल करो, चाहे इसके लिए तुम्हें चीन तक जाना पड़े। पेश करता हूँ, चौथा मिसरा मुकम्मल हो। आप तमाम लोग मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। पेश करता हूँ दरख्वास्त। इस तरह से उलझे दुनिया में ईमान की सरहद भूल गए, इकरा की वो आयत भूल गए, जीने का ही मकसद भूल गए। इकरा की वो आयत भूल गए, जीने का ही मकसद भूल गए। रुसवाए सरे बाजार हुए, हम इतना ज़लीलो ख़ार हुए। रुसवाए सरे बाजार हुए, हम इतना ज़लीलो ख़ार हुए। तालीम से हम सब दूर हुए, फरमान मोहम्मद भूल गए। तालीम से हम सब दूर भूल गए। तालीम से इतने दूर हुए, फरमान मोहम्मद भूल गए। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। इस वक्त कर्नाटका की सरजमीन पर खड़ा हूँ। आज का तारीखी मुशायरा इंशाअल्लाह बरसों को उसने नम कर रखा था, हर सख्ती को उसने नम कर रखा था, जुल्म की हर दीवार को खम कर रखा था। अब अगला मिसरा लगे कि मैं सच बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। पेश करता हूँ। हर सख्ती को उसने नम कर रखा था, हर सख्ती को उसने नम कर रखा था। एक ही ऐसा शेर था पूरे भारत में, एक ही ऐसा शेर था पूरे भारत में, अंग्रेजों की नाक में दम कर अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। एक ही ऐसा शेर था पूरे भारत में, अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी।
मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बाबा चौधरी साहब को कि उन्होंने एक ऐसा मुशायरा किया कि जिस मुशायरे में हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों को याद किया जाए। अल्लाह सलामत रखे बाबा चौधरी साहब को, ताकि हमारी आने वाली नस्लें याद करें कि कौन थे हमारे अकाबिर। पेश करता हूँ 4 मिसरे बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। हम हैं मुश्किल मगर आसान भी हो सकते हैं, हम हैं मुश्किल मगर आसान, लोग सुन कर के ये हैरान भी हो सकते हैं, लोग सुन कर के ये हैरान भी हो सकते हैं। हम हैं मुश्किल मगर आसान भी हो सकते हैं। अब अगले मिसरे का किरदार सिर्फ असद बस्तवी नहीं, यहाँ के असातिज़ा नहीं, बल्कि यहाँ बैठा हुआ एक शख्स, तमाम लोग मेरे अगले मिसरे का किरदार है। पेश करता हूँ बतौर खास। लोग सुन कर के ये हैरान भी हो सकते हैं, हम हैं मुश्किल मगर आसान भी हो सकते हैं। हम हैं आजाद के जौहर के घराने वाले, हम हैं आजाद के जौहर के घराने वाले, हम वतन के लिए कुर्बान भी हो सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुर्बान भी हो सकते हैं। हम हैं आजाद के जौहर के घराने वाले, हम वतन के लिए कुर्बान भी हो सकते हैं। हमारी तारीख मिटाई जा रही है, हमारे अकाबिर उलमा, हमारे जो मुजाहिदीन हैं उन्हें निकाला जा रहा है तारीख की किताबों से। लेकिन जब तक आप जैसे साहिब इल्म मौजूद हैं, इस तरह की मुशायरा मुनाकिद करने वाले बाबा चौधरी जैसे लोग हैं, हमारी तारीख को कोई नहीं मिटा सकता। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। नई नस्लों को आप बताते होंगे कि हमारे अकाबिरीन ने क्या